जितने भी बनाए हैं वो आज इस मुकाबले में, आज इस अंजाम दिवस पर पधारे हैं। आप सब जितने लोग पहुंचे हैं सबका बहुत तहे दिल से अभिवादन और स्वागत, क्योंकि पहला ओवर यहां पे 6 ओवर का निर्धारित मुकाबला, ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला, कौन सी टीम इस सफर को अंजाम तक पहुंचाना चाहेगी। वैसे ताकत तो दोनों टीमों को झोंकते हुए देखेंगे आप। एजीएसी कप 2022 और उसका ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला, चारों तरफ से लगातार दर्शकों की उपस्थिति ये बयां कर रही है ये टूर्नामेंट आने वाले वक्त में कितना और खूबसूरत रहने वाला है। अद्भुत सा सफर रहा तमाम टीमों का। जो टीम हारी वो जरूर यहां से कुछ सीख कर जाएगी, और जो टीम जीते वो जरूर अब यहां से आगे के लिए सफर तय करना चाहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं जो टीम जीतेगी उन्हें ट्रॉफी के साथ साथ 2 लाख रुपीस की कैश प्राइज दी जाएगी, और जो हारी उन्हें 1.5 लाख रुपीस की कैश प्राइज, और जो टीम बोल्टा जो प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज होते हैं, पूरे टूर्नामेंट के बेस्ट परफॉर्मर रहते हैं, उन्हें दी जाएगी ये चमचमाती हुई रेड कलर की ऑल्टो 800, और उसके बगल में खड़ी अपाची बाइक वो दी जाएगी जो आखिरी मुकाबले के, यानी कि जो टीम फाइनल तक सफर तय करती है और वहां पे जो हीरो बनते हैं उन्हें दी जाएगी वो चमचमाती हुई कार और बाइक। आप सब अभी स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरीके से यहां के आयोजक ने इसे सजाया है, इस टूर्नामेंट को एक आकार दिया है, एक शानदार सा आयोजन। और हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि क्या चमचमाती हुई ये ऑल्टो कार एंगल के साथ आप सब देख रहे हैं। यही कार सौंपी जाएगी जो आप अभी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्या खूबसूरत सा कार यहां पर 4 व्हीलर वो आपको सौंपी जाएगी, और जो फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे उन्हें अपाचे बाइक, जो कि व्हाइट कलर की आपको नजर आ रही है, वो आप सब देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए व्हाइट कलर की अपाचे बाइक, उन्हें ये फाइनल मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहेंगे, जो अपने हक में तब्दील करेंगे, उन्हें ये बाइक सौंपी जाएगी। क्या खूबसूरत सा अद्भुत सा आयोजन यहां पर देखने को मिलेगा। तो गेंदबाज तैयार होते हुए, और इसी के साथ पहली गेंद के साथ यहां पर गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर शुरुआत होता हुआ इस आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। एक शानदार सा दिन, शानदार सा मुकाबला, एक अद्भुत सा आयोजन जो परवान चढ़ रहा है। भगवान भास्कर की छटा, मैदान पर हरी घास, इन सब के बीच में शानदार पिच, बेहतरीन मैदान, उस पर यह शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट। तो तैयार हो जाइए आप सब इस खूबसूरत टूर्नामेंट की नुमाइंदगी के लिए। फिलहाल यहां पर बॉलर अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार होते हुए काफू विकेट के पीछे आपको नजर आ रहे हैं। स्लिप पर कोई खिलाड़ी मौजूद है नहीं। चलिए यहां पर बढ़िया कट बैकफुट पर जाकर किया, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन उससे पहले अंपायर ने डिसीजन दिया है किस चीज का, तो बल्लेबाज के लिए सौगात का, यानी कि नो बॉल दिया है, फ्री हिट तो मिलेगा ही। तो आप सब पूरा फायदा उठा सकते हैं इस फ्री हिट का, एंजॉय कर सकते हैं इस गेंद को बल्लेबाज। तो इस नो बॉल पर क्या फिर से बाउंड्री आएगी, यह देखना दिलचस्प रहेगा। 6 ओवर का निर्धारित क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि आयोजित किया गया है चंद्रकोना रोड स्टेडियम में, और यहां पर हमारे बीच मौजूद बहुत सारे गेस्ट आज आपको नजर आने वाले हैं। भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके, भारतीय टीम की तरफ से ओडीआई और टेस्ट मैच खेल चुके अशोक मल्होत्रा सर, जो कि बंगाल रणजी टीम से भी
बिलोंग करते हैं तो वो आपके बीच मौजूद रहेंगे बतौर मुख्य अतिथि। फिलहाल बल्लेबाज तैयार होते हुए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेफ्ट और राइट का, तो इसका कितना फायदा उठाते हैं ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। चलिए, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला था, वहां पर मौजूद थे फील्डर और इसी के साथ चहलकदमी किया। फिलहाल तो नदीम और संगम तिवारी, जो कि संगम आपको नॉन स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं और स्ट्राइक अब लेंगे नदीम। इन दोनों के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी बहुत बड़ी टीम को आगे बढ़ाने की। फिलहाल किस तरीके से टीम आगे बढ़ेगी, क्या कुछ होगा, पूरी ताकत झोंकते हुए आप देखेंगे दोनों ही टीमों को। इस बार यहां पर गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद को रखा था, बल्लेबाज ने उसे मिड ऑन की दिशा से होते हुए धकेला था बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ चहलकदमी किया विकेट पर और एक रन पूरा करते हुए। फिलहाल लेफ्ट राइट का एक अद्भुत सा कॉम्बिनेशन जो आप देख सकते हैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। फिलहाल बॉलर अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार, जिसान है गेंदबाज के रूप में। चलिए, अनोखे अंदाज में जेके बंसल साहब अगर है मैदान पर तो आपको इस तरीके से कुछ डिसीजन देखने को मिलेंगे और उनका ये अनोखा अंदाज, उनका ये अनोखा स्टाइल अपने आप में इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है। और ये बंगाल के बहुत ही फेमस अंपायर, बहुत ही इनका नाम यहां पर इस टेनिस क्रिकेट जगत में, और अभी वो आपको मैदान पर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से डीआरएस से भी तेज नजर आ रहे हैं। ओहो, ये अच्छी डिलीवरी थी, ये पड़ने के बाद हल्की सी बाहर जाती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर कापू के पास। जिसान जो कि बहुत अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते रहे हैं टेनिस क्रिकेट के हिस्ट्री में अगर देखा जाए, और उधर विकेट के पीछे कापू बहुत अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते रहे हैं। दोनों के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी, कापू के ऊपर बल्लेबाजी की तो जिसान के ऊपर गेंदबाजी की। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी को सीधे बल्ले से खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद। और इसी के साथ यहां पर आज के दिन आप सबको याद होगा पुलवामा अटैक 14 फरवरी, और उसे श्रद्धांजलि दे रहे हमारे शहीद सैनिकों को। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हमारे बीच कृष्णेंदु बिशोईदा, वो श्रद्धांजलि और यहां से जितने भी हमारी पूरी टीम की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। जितने भी सैनिक जो आज वो ना होंगे तो फिर क्या होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। उनकी बदौलत हम सब आज सुकून की जिंदगी जीते हैं, बॉर्डर पर वो तैनात रहते हैं, और उसके साथ अब वो जब शहीद हो गए तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहां से इस ग्राउंड से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एजीएसी कप 2022, और अब गेंदबाजी के लिए फरमान बॉलिंग मार्च पर आपको दिखेंगे। जिसान का पहला ओवर कुल मिलाकर बढ़िया बीता और पहले ओवर में कुल रन आए 11 बिना किसी विकेट के। ये एक खास बात है, अगर आपके विकेट नहीं जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही खास बात है, आपके लिए बहुत सुखद संयोग है। फिलहाल अब यहां पर फरमान तैयार होते हुए एक बहुत शानदार क्रिकेट आयोजन जो कि आप सबने देखा यहां पर। एजीएसी कप 2022 बल्लेबाज के लिए वहां पे एक शॉर्ट कवर पर
और ज्यादा अंदर बुला लिया गया है। चलिए आज तो उड़ने दीजिए गेंद को। इस बार गेंद जाएगी चंद्रकोना से बहुत दूर 6 के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर भी आगे बढ़ेगा। बहुत शानदार इस बार अपने आप को पोजीशन करते हुए शॉट को खेला था बल्लेबाज ने। तो चलिए अब यहां पर कैसे बल्लेबाज आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 24 गेंदें ही रह जाएंगी। उन 24 गेंदों में कितना सफल होंगे, कितना कुछ बीतेगा, ये सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन गेंदबाज फरमान तैयार होते हुए इस बार फिर से ऑफ स्टंप की तरफ चढ़े थे, बढ़े थे, लेकिन कनेक्शन नहीं, और इसी के साथ यहां पर निकलती हुई चली गई। फिलहाल एक बढ़िया क्रिकेट बेहतरीन आयोजन यहां पर, और इसी के साथ अब आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि ये जीएससी कप अंपायर ने यहां पे फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया है, तो यहां पे अब देखने वाली बात होती है। अब यहां पे देखना होगा कि ये गेंद वाइड थी या नहीं थी। फिलहाल अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। एक बेहद मजबूत टीम आपको नजर आएगी फिलहाल यहां पर। प्लेयर्स फेयर बॉल, नॉट वाइड, और इसी के साथ अब मैं बताना चाहूंगा एएनएस बॉयज को कि उनका रिव्यू भी अब यहां पर समाप्त होता हुआ। इसी के साथ एएनएस बॉयज ने रिव्यू भी अपना गवा दिया इसी के साथ, और अब यहां पे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। एजीएससी कप 2022 एक बेहतरीन आयोजन, गेंदबाज तैयार होते हुए। क्या कुछ होगा, कैसे होगा, फिलहाल बल्लेबाज हैं तैयार। इस बीच इस शॉट को कवर ड्राइव के रूप में खेला था। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद, और 1 रन के साथ छोर को बदला। इसी के साथ लेफ्ट राइट का एक अद्भुत सा कॉम्बिनेशन, और उस कॉम्बिनेशन के साथ बल्लेबाज आगे बढ़ रहे हैं। एक अद्भुत सा लम्हा, एक शानदार सा आयोजन। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, दर्शकों की उपस्थिति आप देख सकते हैं। यह शॉट कड़क्का है, यह रुकेगी नहीं, सीधे पहुंचेगी चंद्रकोना से ईडन गार्डन 6 के लिए। इस तरीके से एक और छक्का ऐड होता हुआ टीम के खाते में। स्कोर कार्ड के सामने अंकित होंगे इनके 6 और रन। तो इस 6 के साथ अब दूसरे ओवर का जब खेल चल रहा है, स्कोर जा पहुंचा इस छक्के के बाद 25 विदाउट एनी लॉस। 2 गेंद और शेष इस ओवर में। तो बल्लेबाज अब कैसे आगे बढ़ेंगे, आक्रामक नजर आने लगे हैं दूसरे ही ओवर में। फिलहाल यहां पर एक बार फिर से ये शॉट, ये पैरों पर गेंद थी और उसे हेलीकॉप्टर शॉट के अंदाज में धकेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, और इसी के साथ 1 रन और जुड़ेगा टीम के खाते में। 26 विदाउट एनी लॉस। सेकेंड ओवर progress now. It's time for a huge tournament in Chandrakona Road.
मैनी कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दिस टूर्नामेंट। तो यहां पे वाइड आता हुआ एक और वाइड करार अंपायर के द्वारा, और इस वाइड के साथ स्कोर भी आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल अब आखिरी गेंद को कैसे पेश करते हैं फरमान, ये देखना दिलचस्प। एक अद्भुत सा मुकाबला आप सब देख रहे हैं इस चंद्रकोना रोड स्टेडियम में एजीएसी कप 2022। चलिए, ये शॉट कड़क का है, एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, फील्डर मौजूद थे, बहुत बढ़िया एफर्ट देखने को मिला यहां पर डिबला के द्वारा। और इस तरीके से यहां पे ओवर की भी समाप्ति होती हुई ओवर नंबर सेकेंड हुआ कंप्लीट। तो 2 ओवर के कंप्लीट होने के बाद स्कोर 28 विदाउट एनी लॉस। और यहां से अब बाकी के 4 ओवर में क्या कुछ होता है, इन सब के साथ हम आपको सीधे लिए चलेंगे और रबिदा के पास। ভিআইপি জোনটা দিয়ে হাঁটছেন কেন আপনারা? অনেক ধন্যবাদ অভিষেক। আজকের দিনে আমরা হারিয়েছিলাম জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামায় বীর শহীদদের, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আজকে ফাইনাল ডের খেলা শুরু হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ ম্যাচ এটি। এএনএস বয়েজ একদিকে, অন্যদিকে JK11 মেদিনীপুর। টসে জয়লাভ করে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন JK11 মেদিনীপুর। তারা ব্যাটিংয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এএনএস বয়েজকে। 6 ওভারের ম্যাচ, প্রথম 2 ওভার শেষে 28 বিনা উইকেটে। নাদিম দাউরি এবং সঙ্গম তিওয়ারি দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান। ওদিকে বল হাতে মোহাম্মদ জিশান মন্দির প্রান্ত থেকে। তার কোটার শেষ ওভার এটি। এখানে ব্যাটার বলের নিখুঁত শামিয়ানার মেলবন্ধন এবং 81 মিটার লম্বা ওভার বাউন্ডারি। নাদিম দাউরি তার ব্যাট থেকে। একটু বলটা দেখবেন। সরলা মেডিকেল স্টোর্স ওভার বাউন্ডারি। দুই ব্যাটসম্যান লব্ধ প্রতিষ্ঠিত, অনেক ফ্যান ফলোয়ার্স রয়েছেন তাদের, এবং ওপেনিং পার্টনারশিপে এই দুই ব্যাটসম্যান অনেক কীর্তি করেছেন 21-22 মরশুমে। আজকে গ্র্যান্ড স্ল্যাম, বড় প্ল্যাটফর্ম, বিপক্ষের আঁটোসাঁটো বোলিং লাইন আপ, চোখে চোখ রেখে ব্যাট করতে হবে, 22 গজ শাসন করতে হবে। এখনো পর্যন্ত যেভাবে শুরুটা দিয়েছেন দলের জন্য অবশ্যই একটা ভালো ইঙ্গিত। তবে এই পার্টনারশিপটাকে আরো একটু যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, একটা ভালো লক্ষ্যে পৌঁছতে দলকে সাহায্য করবে। নাদিম দাউরি এবং সঙ্গম তিওয়ারি। মোহাম্মদ জিশান প্রথম ওভারটা দুর্দান্ত বল করেছিলেন, এটি তার কোটার শেষ ওভার। এই বল থেকে কোনো রান আসবে না। যে 3টি দল ইতিমধ্যে শেষ 4-এ পৌঁছে গেছে, অর্থাৎ সেমিফাইনালে রিকি রিহানা কনস্ট্রাকশন, জেভিয়ে ব্রাদার্স, ডন 11 ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য টুর্নামেন্ট, এবং গত ম্যাচ থেকে ওম বেঙ্গল। চতুর্থ দল হিসেবে কারা পৌঁছবে সেমিফাইনালে, সেই লড়াই চলছে 22 গজে। আচ্ছা, যে চেয়ারগুলো রাখা আছে মন্দিরের দিকে, স্কুলের দিকে, ওই চেয়ারগুলো কেবলমাত্র মহিলা দর্শকদের জন্য। যারা পুরুষ দর্শক ওখানে বসেছেন, আপনাদের আমরা অনুরোধ করব ওখান থেকে ছেড়ে প্যাভিলিয়নে চলে আসুন, চেয়ারগুলো ছেড়ে দিন। এবার কিন্তু কাভার অঞ্চলের দিকে ডিবলা সরকার, অনবদ্য ফিল্ডিং এখানে সীমানার একেবারে কাছ বরাবর অঞ্চলে। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছিলেন ডিবলা সরকার, শেষ মুহূর্তে এটা চাইছিলেন বোধহয় ওভার বাউন্ডারিটা বাঁচাবো। তবে যে চিন্তাটা তিনি নিয়েছিলেন, ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড, চিন্তাটা ঠিক ছিল তার। একটা ওভার বাউন্ডারি বাঁচালেন, 5টা রান বাঁচালেন এখানে দলের জন্য। দুর্দান্ত এখানে গ্রাউন্ড ফিল্ডিং আমরা দেখছি JK11 মেদিনীপুর এবং বিশেষ করে ডিবলা সরকার। রান সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 35। বিনা উইকেটে এখানে লো ফুল টস এবং পত্রপাট সীমানার বাইরে মিড উইকেট অঞ্চলের উপর দিয়ে সঙ্গম তিওয়ারি। তৃতীয় ওভার বাউন্ডারি সঙ্গম তিওয়ারির ব্যাট থেকে। ব্যক্তিগত 22 রানে ব্যাট করছেন সঙ্গম তিওয়ারি। 15 রানে অপরাজিত নাদিম দাউরি। তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে, 6 ওভারের ম্যাচ, কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ ম্যাচ এটি।
দেশ দুনিয়ার প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগ রেখেছেন। আমরা সকলকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি অগ্রগামী অ্যাথলেটিক ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। পরের বল আবারও এক্সট্রা কভার অঞ্চলের দিকে, একটা সিঙ্গেল আসবে এখানে সঙ্গম তিওয়ারির ব্যাট থেকে। থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। কুয়েতে কর্মসূত্রে থাকেন আশরাফুল, চন্দ্রকোনা রোডের খুব কাছাকাছি বাড়ি, মিস করছেন এই টুর্নামেন্টকে এবং তিনি জানাচ্ছেন আগামী মরশুমে এই টুর্নামেন্টে টিম এন্ট্রি করবেন, খেলার প্রচুর ইচ্ছে রয়েছে তার। কর্মসূত্রে কুয়েতে রয়েছেন। Thanks to Asraful, awesome management. We are watching like international game. Appreciate all of you. Thanks জানাচ্ছি আমরা আশরাফুল বাবুকে, যিনি কুয়েত থেকে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে লাইভে। ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল এখানে, তৃতীয় ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি। 3 ওভার শেষে রান সংখ্যা 42 বিনা উইকেটে। এনএস বয়েজ এ মরশুমে দাপটের সঙ্গে তারা প্রত্যেকটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম, প্রত্যেকটা মাঠে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। আসলে দুটি দল ধারে এবং ভাড়ে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার মতো দুই দলেই আপনারা দেখছেন। আমাদের বঙ্গ টেনিস ক্রিকেটের তারকা খেলোয়াড় যেমন রয়েছেন, ভিন রাজ্যের একাধিক খেলোয়াড় রয়েছেন। আর কেন হবে না, এটা এজিএসি কাপ, গৌরবের এজিএসি, ঐতিহ্যের এজিএসি। মাঠের পরিধিটা দেখুন, দর্শক সংখ্যা দেখুন, সবকিছু মিলিয়ে শুধুমাত্র জেলার বড় টুর্নামেন্ট এটা নয়, এটা রাজ্যের সর্ববৃহৎ টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ভালোবাসাটা রাখুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। प्यार बांटने से बढ़ता है। সঙ্গম তিওয়ারি জায়গা তৈরি করলেন, তবে টাইমিংটা তেমন ভালো হলো না। লঙ্ঘন অঞ্চলে ধরা পড়লেন, প্রথম উইকেটের পতন। প্রচুর মানুষ আমাদের সঙ্গে লাইভে রয়েছেন টেনিস ক্রিকেট .in এর সঙ্গে ইউটিউব লাইভে। এত বৃহৎ মাপের একটা কর্মকাণ্ড, আমরা থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমাদের এই টুর্নামেন্টের প্রাণভোমরা কৃষ্ণেন্দু বিষয়কে। থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ এজিএসি, অল মেম্বার্স। থ্যাঙ্কস টু সঞ্জয় সরকার, পিকে দা, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে, একটা ইউনিটকে সঙ্গে নিয়ে এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট আমাদের উপহার দিয়েছেন। বাঙালি হিসেবে আমরা গর্বিত। এই টুর্নামেন্টের মহলটা দেখতে আমরা চোখ রাখি সার্জার আন্তর্জাতিক মাঠে 10PL এর জন্য, আমরা চোখ রাখি বিগ ব্যাসে, আমরা চোখ রাখি সুপ্রিমো কিংবা শক্তি চষকে। কিন্তু সেই প্ল্যাটফর্মটা যখন বেঙ্গলে কৃষ্ণেন্দু বিষয় আমাদের দিয়েছে, সেটার জন্য সবার গর্ব হওয়া উচিত, হিংসে হওয়া উচিত নয় কারুর। এটা আমরা কমেন্ট্রি বক্স থেকে দ্ব্যর্থ ভাষায় জানাচ্ছি। প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে থাকুন, ভালোবাসাটা রাখুন, কারণ আপনারা ছাড়া এজিএসি নয়, আপনাদের সবাইকে নিয়েই এজিএসি। আপনারা প্রত্যেকেই আমাদের পরিবারের সদস্য, প্রত্যেকের অবদান রয়েছে এই টুর্নামেন্টে। এত মানুষ যারা উপস্থিত হচ্ছেন প্রত্যেক দিন, যারা লাইভে রয়েছেন, সবাই আমাদের সমৃদ্ধ করছেন। বঙ্গবাসী হিসেবে আমরা গর্বিত। 3 ওভার শেষে 42 বিনা উইকেটে। নতুন ব্যাটসম্যান সুসাজ এসছেন, সুরজ, মাফ করবেন, সুরজ। নাম্বার 3 নতুন ব্যাটসম্যান সুরজ 23 রান করে সাজঘরে ফিরে গেলেন। সঙ্গম তিওয়ারি, বল হাতে মোহিত মিনা, এখানে জায়গাটা বানালেন একেবারে স্লটে বল এবং লং অফের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে। আরো একটা দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি আসবে, সরলা মেডিকেল স্টোরস ওভার বাউন্ডারি। তো 22 গজের মহারণ চলছে ক্রিকেটের কর্মযুদ্ধ, বাংলার সর্ববৃহৎ টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এত সুন্দর একটা স্পোর্টিং উইকেট, আউটফিল্ড ওয়েল ডেকোরেটেড, দুটো জায়ান্ট স্ক্রিন, মূল মঞ্চ, সব মিলিয়ে গৌরবের এজিএসি, ঐতিহ্যের এজিএসি, আমার আপনার সবার এজিএসি। ভালোবাসা রাখুন আমাদের সঙ্গে, উদ্বুদ্ধ করুন। আগামী বছর সিজন 20-23-এ যেন আরো বড় মাপের প্ল্যাটফর্ম উপহার দিতে পারেন এজিএসির সমস্ত মেম্বার্স এবং কৃষ্ণেন্দু বিষয়। এই শুভেচ্ছাটা প্রত্যেকের থাকুক, এই বার্তাটা প্রত্যেকে আমরা রাখি। আমরা গর্বিত হই বঙ্গবাসী হিসেবে,
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাবাসী হিসেবে জয়যাত্রা চলছে এজিএসি কাপের শেষ দিন আজকে। মোহিত মিনা দিল্লির খেলোয়াড়, তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন তার বোলিং মার্কে। ওদিকে ফেস করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সুরজ। একটা বড় শট এসছে তার ব্যাট থেকে। মোহিত মিনা পরের বল নিয়ে, এখানে অযথা তাড়া করতে গেলেন, অনেকটা বাইরে বলটা ছিল অফ স্টাম্পের, এজ নিয়েছে এবং সরাসরি কাপুর দস্তানায়। দ্বিতীয় উইকেটের পতন। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্পেন্স ব্রডব্যান্ড সার্ভিস, আমাদের ব্রডব্যান্ড পরিষেবার সৌজন্যে। থ্যাঙ্কস টু মিস্টার প্রদ্যুৎ মাসান্ত এবং উৎপল সিং, আমাদের 3 দিন ধরে সমস্ত খেলোয়াড়দের এন্টার টিমের লাঞ্চের সৌজন্যে প্রদ্যুৎ মাসান্ত এবং উৎপল সিং। থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমাদের প্রত্যেক দিন নতুন নতুন থিম সং আপনারা শুনছেন, যারা সঙ্গীত শিল্পী কৌশিক মুখার্জি, অনুরাগ সেন এবং মিউজিক অ্যারেঞ্জার গীতিকার জয়শঙ্কর তিওয়ারি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মিস্টার গণেশ মজুমদার, অমর মাদ্রাজি, অশোক পরামানিক, যারা আমাদের দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য প্রত্যেক মুহূর্তে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। এত সুন্দর খেলা না দেখেও তারা প্রত্যেকটি মুহূর্ত সকাল থেকে সারা দিন নিজেদেরকে কর্মব্যস্ত রেখেছেন রন্ধনশালায়। মিস্টার গণেশ মজুমদার, অমর মাদ্রাজি, অশোক পরামানিক, আপনাদের সবাইকে আমরা স্যালুট জানাচ্ছি কমেন্ট্রি বক্স থেকে। তো নতুন ব্যাটসম্যান ক্যাপ্টেন দীপ পল, এদিকে মোহিত মিনা, 2 ক্যাপ্টেন, বল হাতে ক্যাপ্টেন আর ব্যাট হাতে ক্যাপ্টেন। পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে স্কোয়াড অফ দ্য উইকেট খেললেন, একটা সিঙ্গেল আসবে, নিজের খাতাটি খুললেন এখানে দীপ পাল। আজকে ফাইনাল ডে এজিএসি কাপ 2022-এর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সর্ববৃহৎ, বাংলার সর্ববৃহৎ, ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রত্যেকটি মুহূর্তের লাইভ কাভারেজ আসছে ইউটিউবে tenniscricket.in এর মাধ্যমে। যারা লাইভে রয়েছেন আমরা প্রত্যেককে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাচ্ছি কমেন্ট্রি বক্স থেকে। এখানে লং লেগ অঞ্চলের দিকে গড়ানে বল, ফিল্ডসম্যান পিছনে রয়েছেন, তবে শেষ রক্ষা হবে না। সরলা মেডিকেল স্টোরস বাউন্ডারি আসবে। নাদিমের ব্যাট থেকে আরো একটি বাউন্ডারি। ব্যক্তিগত 19 রানে ব্যাট করছেন নাদিম দাউরি, দলগত সংগ্রহ 53। 2 উইকেটের বিনিময়ে প্রথম উইকেটের পতন ঘটেছিল 42 রানের মাথায়, দ্বিতীয় উইকেটের পতন 48 রানের মাথায়। এখানে একটা বড় শট আসবে নাদিম দাউরির ব্যাট থেকে, একেবারে ব্যাটার বলের নিখুঁত সামিয়ানার মেলবন্ধন এবং সরলা মেডিকেল স্টোরস ওভার বাউন্ডারি। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলটা একটু দেবেন। চতুর্থ ওভারের খেলার পরিসমাপ্তির প্রত্যেকটি বলের অ্যাকশন রিপ্লে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাইভ কাভারেজে। জায়ান্ট স্ক্রিনে মাঠে দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের ছবি প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ইউটিউব লাইভের মাধ্যমে। আজকে ভালোবাসার দিন, তবে আমাদের জন্য, ভারতীয়দের জন্য ব্ল্যাক ডে। আমরা আরো একবার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। আজকের দিনে জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামায় বীর শহীদ জওয়ান যাদের আমরা হারিয়েছি, তাদের আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছি। আজকে আমাদের মঞ্চ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন কৃষ্ণেন্দু বিষয়ী মহাশয়। চতুর্থ ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি, 4 ওভার শেষে আপাতত সংগ্রহ এএনএস বয়েজ দলের 59, 2 উইকেটের বিনিময়। আচ্ছা, মেন রোডটায় কেউ বাইক রাখবেন না দয়া করে, মেন রোডে কোনোভাবে কেউ বাইক রাখবেন না। অনেক অতিথিরা আসবেন, গেস্ট আসবেন। নতুন ওভারের খেলা শুরু হবে, কমেন্ট্রি বক্সে পরিবর্তন আসবে। আমি স্বাগত জানাবো রবিদাকে। ধন্যবাদ সমরেশ। দেখতে দেখতে আমরা তৃতীয় দিনের সকালে পৌঁছে গেছি। একটু আগেই গতকালকে অসমাপ্ত খেলার পরিসমাপ্তি হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ওম বেঙ্গল যারা কোয়ালিফাই করেছে পরবর্তী রাউন্ডের সেমিফাইনালে। প্রত্যেক মানুষ আজ আমরা খুশিতে আনন্দে মেতে উঠেছি। আরও একটি খুশির দিন আমাদের কাছে
ভ্যালেন্টাইন ডে, মধুর প্রেমের দিবস, একান্তে নির্ভীতে প্রেম দেওয়া নেওয়ার দিন, মনের মানুষের কাছে মনের কথা বলার দিন। যখন 2019-এর আজকের দিনে আমরা মেতে উঠেছিলাম এই মধুর প্রেমের দিবসে, প্রত্যেকে খোলা মনে যখন আমরা একে অপরের সাথে মনের মিলন ঘটাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় ঘটে গেছিল সেই মর্মান্তিক ঘটনা কাশ্মীরের পুলওয়ামায়, যখন 47 জন জওয়ান জীবন আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। কিভাবে বর্বরচিতভাবে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, নেমে এসেছিল আমাদের প্রত্যেকের চোখের জল। আজও আমরা ভুলতে পারিনি সেই সকল শহীদদের কথা। আজও বহু পিতা বহু মাতা ডুকরে ডুকরে কাঁদে সন্তানহারা ব্যথা বেদনায়। আমরা গর্বিত হয়েছিলাম সেই সকল জওয়ানদের, আর সেই সকল জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের এই টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণেন্দু বিষয়ী এবং সম্মানীয় ক্লাব কর্মকর্তারা জানিয়ে টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা হয়েছিল। এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নো বলের জন্য কিন্তু কল করা হয়েছিল এবং রান আউট তারই জন্য কিন্তু রেফার করা হয়েছে। তৃতীয় আম্পায়ারের জন্য তৃতীয় আম্পায়ার আমাদের টিভি আম্পায়ার অমিত মণ্ডল এবং মণিশঙ্কর রয়েছেন পাশেই। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তারা দেখছেন রান আউটের জন্য। তো এদিকে আস্তে আস্তে সময় যত বাড়ছে ততই মানুষের ঢল নামছে আজকের ঐতিহাসিক টুর্নামেন্টের সাক্ষী থাকার জন্য। উৎকণ্ঠা উদ্বেগ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত উৎকণ্ঠা থাকবে, উদ্বেগ থাকবে, লড়াই থাকবে, কারণ লড়াইটা বাংলার সেরা টুর্নামেন্টের জেতার লড়াই। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কিন্তু দেখা হচ্ছে রান আউট হয়েছে কিনা, এবং সর্বোপরি টেনিস ক্রিকেট .in সমস্ত ফুটেজ তুলে ধরছেন আজকের, এবং আন্তর্জাতিক মানের লাইভ কভারেজ, লাইভ স্ট্রিমিং, যে প্রতিনিয়ত দর্শক যারা মাঠে আসতে পারেননি তারাও কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড ফোনে হ্যান্ডসেটে তারা কিন্তু উপভোগ করছেন এজিএসি কাপের প্রত্যেকটা মুহূর্ত। উৎকণ্ঠায় রয়েছে এই মুহূর্তে নাদিম এবং দীপপাল, আর আমরাও প্রত্যেকে তাকিয়ে রয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারের দিকে, কি নির্ণয় আসতে পারে। নো বল এবং রান আউট। এদিকে বলটি কিন্তু নো বল ছিল এবং ব্যাটসম্যান কিন্তু আউট হলেন, রান আউট হলেন, যার ফলে উইকেটেরও পতন হলো এনএস বয়েজ দলের, এবং উইকেট পতন অর্থাৎ নাদিম আউট হয়ে ফেরত চলে গেলেন 25টি রান করে, এবং সর্বোপরি টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেও কিন্তু অসাধারণ ব্যাটিং করেছিলেন নাদিম, 37 রান করেছিলেন। এবং এই স্ক্রিনে ম্যাচেও দেখতে পাবেন, আউটটা দেখুন, স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি রিপ্লে, ব্যাটটা কিন্তু আর নামাতে পারেনি এবং তার আগেই কিন্তু বলকে আঘাত হানে, এবং যেখানে কিন্তু নাদিম এই মুহূর্তে কিন্তু ডাক আউটে ফিরলেন রান আউট হয়ে, এবং বলটি কিন্তু নো বল ছিল। দলীয় রান এনএস বয়েজ দলের রান 60, 3 উইকেটের বিনিময়ে গৌরব শর্মা এবার তুলে মেরেছে স্টেপ আউট করে এবং মাঠের বাইরে এবং ওভার বাউন্ডারি। দলীয় রান 66। দলের অধিনায়ক, দায়িত্ব তার কাঁধে। এনএস বয়েজ দলের আজকের ম্যাচের অধিনায়ক, তাকে কিন্তু অধিনায়ক চিত ইনিংস খেলতে হবে, এবং সর্বোপরি এই বলটি কিন্তু খুব সহজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাঠের বাইরে। পঞ্চম ওভারে খেলা চলছে। গৌরব এবার ক্যাচ ছিল, চেষ্টা করেছেন, অ্যান্টিসিপেশনটা কিন্তু দারুণ ছিল, আর শেষ মুহূর্তে তার প্রসারিত হাতে কিন্তু জমা পড়েনি। প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন কিন্তু সমস্ত দর্শক। কুল রান বাড়লো আবার একটি, এই নিয়ে মোট রান হলো 67। এজিএসি কাপ আজকের এই ম্যাচের পরে কিন্তু আরও 3টি ম্যাচ, দুটো সেমিফাইনাল এবং গ্র্যান্ড ফিনাল
প্রত্যেক খেলোয়াড় যারা আজকে রয়েছেন প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পাখির চোখ কিন্তু এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং রানার্স ট্রফি বিজয়ী ট্রফির দিকে, এবং খেলোয়াড়দের স্বপ্ন থাকবে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের যে আকর্ষণীয় মারুতি অল্টো 800 ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের, যিনি প্রত্যেকটি মুহূর্তে এই টুর্নামেন্টের গেম চেঞ্জার হবেন, আর তার হাতে উঠবে কিন্তু মারুতি অল্টো 800 ফোর হুইলার। এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ যিনি হবেন ফাইনাল ম্যাচে অ্যাপাচি টু হুইলার। প্রত্যেক খেলোয়াড় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এবার গৌরব শর্মা মন্দির প্রান্ত থেকে, গোপাল সিং গত ম্যাচে যিনি অর্ধশত রান করেছিলেন, বলতে বলতে স্লটে বল এবং সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মিড উইকেটের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে। দলের রান এক লাফে পৌঁছে গেল 73-এ। গোপাল সিং গত ম্যাচে যিনি আমরা দেখেছিলাম সিস্টারের বিরুদ্ধে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন এবং 51 রান করেছিলেন, যিনি 19 বলে 51 রান। এই মাঠ তার কাছে কিন্তু পয়মন্ত, এই মাঠ তার কাছে কিন্তু সত্যি পয়মন্ত মাঠ। আর যে মাঠে কখনো তিনি বিমুখ হননি, এই মাঠ তাকে কিন্তু ঝুড়ি ঝুড়ি রান দিয়েছে, সেই মাঠে আবার এসে শাসন করলেন। আর রান বাড়ল এনএস বয়েজ দলের 73। গৌরব শর্মা তরুণ বোলার, ইউপি থেকে আসা খেলোয়াড় গৌরব শর্মা এবারও চমৎকার অ্যাক্রস দ্য লাইন এবং মাঠের বাইরে স্ক্র্যালিং এর উপর দিয়ে। আর সাথে সাথে আমাদের কমেন্ট্রি বক্সে গিয়ে আছড়ে পড়ল সরলা মেডিকেল স্টোর্স ওভার বাউন্ডারি। ব্যাক টু ব্যাক আমরা যদি দেখি এই ওভারে 3টি ওভার বাউন্ডারি হয়েছে এবং ব্যাক টু ব্যাক 2 বলে 2টি ওভার বাউন্ডারি গোপাল সিং এর ব্যাট থেকে। দলের রান 79। আজকের আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো আজকের এই টুর্নামেন্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সম্মানীয় ডিপিএসসি চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু বিশুই, যার অনুপ্রেরণায় প্রতি বছরের মতো এবারেও আয়োজিত হয়েছে। বলতে বলতে আবার লং অফের উপর দিয়ে ওভার বাউন্ডারি, হ্যাটট্রিক সরলা মেডিকেল স্টোর্স ওভার বাউন্ডারি। আর গোপাল সিং হাতের ব্যাটটিকে হাতিয়ার করে যেভাবে শাসন করছেন প্রত্যেকটি জায়গায়, স্ক্র্যালিক, মিড উইকেট এবং লং অফ, প্রত্যেকটি জোনে যেন তিনি খেলছেন। ডাউন দ্য গ্রাউন্ড জিশন ছিলেন, ফিল্ডিং করলেন। লং অফ অঞ্চলে সেখান থেকে ফেরত আসার আগেই সংগৃহীত হলো এনএস বয়েজ দলের 86। আর এদিকে আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন ওভার শেষ, অর্থাৎ পঞ্চম ওভারে খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে গেল চন্দ্রকোনা রোড ফুটবল মাঠে। এনএস বয়েজ যাদের সংগৃহীত রান 86, 3 উইকেটের বিনিময়ে। এবং গোপাল সিং 4টি বল খেলে তিনি 19টি রান করেছেন। অপরদিকে দেবপাল যিনি সংগ্রহ করেছেন 8টি রান। উইকেটের পতন 42 রানের প্রথম, 48 রানের দ্বিতীয় এবং 60 রানের মাথায় তৃতীয় উইকেটে পতন হয়েছিল। নাদিম ভাউরি 25 রান করেছেন। প্রথম ম্যাচেও তিনি 37 রান করেছিলেন। সঙ্গম তিওয়ারি যিনি 23 রান করে আউট হয়েছেন এবং সুরাজ যিনি 6টি রান করে আউট হয়েছেন। যে 3 জন ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন, নাদিম, সঙ্গম এবং সুরাজ। শেষ ওভার পরিস্থিতির বিচারে যদি আমরা দেখি, শেষ ওভারে ব্যাটসম্যানরা নিশ্চিতভাবে হাতে যখন উইকেট রয়েছে প্রত্যেক বলে বলে একটা বড় হিট নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ একদিকে রয়েছেন অধিনায়ক দীপপাল এবং অপরদিকে গোপাল সিং, পরিপক্ক ব্যাটসম্যান। এবং গত ওভারে 3 বলে 3টি ওভার বাউন্ডারি, স্কোয়ার কাট, বল চলে যাচ্ছে ডিপ থার্মের অঞ্চলে। বিকাশ শর্মা ফিল্ডিং করলেন খুব চটজলদি। তবে আরও দ্রুততার সাথে কিন্তু 2 ব্যাটসম্যানদের মধ্যে প্রান্ত বদল হলো। আর দলের রান এই নিয়ে মোট হলো 87।
এই টুর্নামেন্টের এই ম্যাচের পরেই কিন্তু সেমিফাইনাল, তারই লটারি পর্ব শুরু হবে, তারই প্রস্তুতি চলছে। মহিদ মিনা এক্সট্রা কভার, প্রথম বাউন্সের পরে যতক্ষণে ফিল্ডিং হলো ততক্ষণে কিন্তু প্রান্ত বদল একবারই ঘটেছে, অর্থাৎ এনএস বয়েস 88। আর মাত্র 4টি বলের খেলা বাকি। দেখতে দেখতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মানুষ গতকাল সন্ধ্যে থেকে এই শহরে চলে এসেছিলেন। আর পরের বলটি করার জন্য কিন্তু দৌড়ে এসেছিলেন মহিদ মিনা। সম্ভবত তার রান আপে কোথাও মুশকিল হয়েছিল, যার জন্য তিনি আবার ফেরত চলে যাচ্ছেন নিজের জায়গায়। আর আমাদের টেনিস ক্রিকেট .in যারা লাইভে রয়েছেন, প্রতিনিয়ত সমস্ত কভারেজ তুলে ধরছেন। এডিটরে রয়েছেন সন্তোষ কুমার, যোগেশ, ক্যামেরা পার্সন সাহিল, মান্দার, দেও, নরেশ, এবং প্রতিনিয়ত যারা আপনাদের সুরের মূর্ছনায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যারা হ্যান্ডসে রয়েছেন, কিবোর্ডে রয়েছেন সৌরভ, লিড গিটারে বোম্বা, ব্যাস গিটারে তাপু, ঢোট হ্যান্ডসোনিকে দেবদীপ, অক্টোপ্যাডে বরুণ এবং সাক্সোফোনে আমাদের সবার প্রিয় বাপিদা মোহিত। কিনারা বিকাশ সবার থার্ডম্যানে কিন্তু অসাধারণ ফিল্ডিং করছেন, বহুদিন ক্রিকেট খেলছেন। আর তারই ফাঁকে কিন্তু একবারই প্রান্ত বদল। শেষ ওভারে কিন্তু এখনো পর্যন্ত যদি আমরা দেখি 3টি বলে মাত্র 3টি রান সংগৃহীত হয়েছে। আপনারা দেখছেন জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য ছাড়িয়ে অন্তত আমাদের দেশের এই মুহূর্তে কিন্তু পাখির চোখ প্রত্যেক মানুষের রোড চন্দ্রকোনা ফুটবল মাঠ। এবারও কিন্তু জোরের প্রবল ছিল, মাঝে মাঝে জোরের পর তিনি বল করছেন, একটা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছেন। শেষ ওভার যেখানে ব্যাটসম্যানরা যে একটা হামলা চালাবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত বিগ হিট আসেনি। আমাদের সাথে রয়েছেন অফিসিয়াল স্কোরিংয়ের দায়িত্বে অমিত মজুমদার এবং অয়ন দে। 4 বল থেকে মাত্র 3টি রান, 4টি বল থেকে মাত্র 3টি রান। পঞ্চম বল এবার কিন্তু ঘুরিয়ে দিয়েছেন, অফের দিকে সরে গিয়ে একেবারে জায়গা করে কিন্তু পাঠিয়ে দিলেন মাঠের বাইরে। পঞ্চম বলে ওভার বাউন্ডারি, সরলা মেডিকেল স্টোর্স ওভার বাউন্ডারি। দলের রান 95। এনএস বয়েস এবং JK11 এর মধ্যে চলছে শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল, আর একটি বলের খেলা বাকি। JK11 প্রথম ম্যাচে হারিয়েছিল মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম দলকে, 22 রানে জয়লাভ করেছিল। শেষ বল ইনিংসের মোহিত, এবার কিন্তু সুরজিৎ সরকার ফিল্ডিং করলেন, একটি রান, দ্বিতীয় রান নেওয়ার জন্য দৌড়, এবং এদিকে কাপু না, দ্বিতীয় রানও কিন্তু কমপ্লিট হলো, দ্বিতীয় রান পূর্ণ হয়ে গেল। চমৎকার বোঝাপড়া, একটি রানও যেন দলের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং শেষ বল থেকে 2টি রান। আর এই ওভারের শেষে, অর্থাৎ 6 ওভারের শেষে সংগৃহীত হলো 97। জিততে হলে করতে হবে JK11-কে নির্ধারিত 6 ওভারে 98 রান। আমরা প্রথমে চলে যাব আমাদের মিউজিক বক্সে, আর তারপরে আমন্ত্রণ জানাবো সমরিসকে। টার্গেট কত? 98।
মুখার্জি, অনুরাগ সেন, গীতিকার এবং মিউজিক অ্যারেঞ্জার জয়শঙ্কর তেওয়ারি। আপনারা দেখছেন এজিএসি কাপ 2022 পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোড ফুটবল ময়দান থেকে সরাসরি সম্প্রচার আসছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের পানীয় জলের সৌজন্যে কমলা নীল, দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের সৌজন্যে প্রদ্যুৎ মাসান্ত এবং উৎপল সিং। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের পিচ কিউরেটর সীতা মান্ডি অ্যান্ড গ্রুপকে এবং রন্ধনশালায় যারা নিজেদেরকে প্রতিনিয়ত সদা জাগ্রত প্রহরীর মতো ব্যস্ত রেখেছেন, গণেশ মজুমদার, অমর মাদ্রাজি এবং অশোক পরামানিক। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের কথাগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে বাবু সাউন্ড, থ্যাঙ্কস টু বাবু সাউন্ড। এবং এত সুন্দর একটা মূল মঞ্চ এবং পুরো মাঠের ডেকোরেশন, থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি পিকে ডেকোরেটার্স। আমরা কমেন্ট্রি বক্স থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এত সুন্দর একটা ডেকোরেশনের জন্য। থ্যাঙ্কস টু পিকে ডেকোরেটার্স। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমরা কলকাতা রকার্স, আমাদের মিউজিক বক্স প্রত্যেক মুহূর্তে আপনাদের মন ছুঁয়ে যাচ্ছে। এবং কিছু সময় পরেই স্যাক্সোফোনে আমরা পাবো মিস মোহিনী ম্যাডামকে, তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন মিউজিক বক্সে। স্যাক্সোফোনে আমরা পাবো মিস মোহিনী ম্যাডামকে, ওনাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। ক্যালকাটা রকার্সের সমস্ত কুশীলবদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা। তো প্রথম ওভারের জন্য সচিন শর্মাকে আনা হয়েছে, আর দুই প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যান কাফু এবং রাজা আলী তারা শুরু করতে এসছেন। 6 ওভারে লক্ষ্যমাত্রা 98, জেকে 11 মেদিনীপুর দলের সামনে। প্রথম বল, লং অফে খেলোয়াড় রয়েছেন, অনেকটা পিছনে ছিলেন। একটা সিঙ্গেল আসবে এখানে, প্রথম রান কাপুর জন্য। আপনাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এজিএসি কাপ আর জেলা কিংবা রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সারা ভারতবর্ষের টেনিস ইতিহাসে অন্যতম সেরা টুর্নামেন্ট। মোট 16টি দলকে নিয়ে 3 দিনের মেগা টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আজকে শেষ দিন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আমাদের সঙ্গে চোখ রেখেছেন, মিস করছেন এই টুর্নামেন্টকে। অনেকে জানাচ্ছেন আগামী বছর শিডিউল অনুযায়ী তারা এসে পৌঁছবেন বিদেশ থেকে। টিম করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন গতকাল অনেকেই। রাজা আলী অনেকটা সাফল করে উঠে এসেছিলেন, একটা সিঙ্গেল আসবে তার ব্যাট থেকে। ইচ্ছেটা প্রকাশ করবেন প্রত্যেকেই, কেন করবেন না? খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের জন্য রিসেপশন এত সুন্দর, একটা 22 গজ দুর্দান্ত আউটফিল্ড, জায়ান্ট স্ক্রিন, লাইভ স্ট্রিমিং, দুর্দান্ত একটা মূল মঞ্চ। কাপু এই শটটার জন্য সমর্থকেরা মুখিয়েছিলেন। কাপুর কাছ থেকে গত ম্যাচে তেমন ভাবে চলে উঠতে পারেননি। এটা বড় ম্যাচ, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, তাকে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। যেটা বলছিলাম আমরা, সব দিক থেকেই সেরা এজিএসি, তাই তো এত মানুষ আজকে মাঠে এসছেন। প্রথম দিন থেকে আমাদের এজিএসি পরিবারের অংশীদার হয়ে উঠেছেন আপনারা। আপনাদের সবাইকে নিয়ে এজিএসি, ভালোবাসার এজিএসি, গর্বের এজিএসি, আবেগের এজিএসি। চলেছেন সচিন শর্মা। কাপু আবারও অনবদ্য টাইমিং, এবং এবারও বল যাবে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের মাথার উপর দিয়ে সীমানার বাইরে। সরলা মেডিকেল স্টোর্স ওভার বাউন্ডারি। এবং জায়ান্ট স্ক্রিনে চোখ রাখুন, দর্শকদের ছবি, প্যাভিলিয়নে খেলোয়াড়রা কতটা উদ্বিগ্ন, খোশ মেজাজে, সেই ছবিগুলো তুলে ধরা হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক মানের সম্প্রচার হচ্ছে। ইউটিউব লাইভে গিয়ে লগ ইন করুন tenniscricket.in। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোড ফুটবল ময়দান থেকে সরাসরি সম্প্রচার আসছে বাংলার সর্ববৃহৎ টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এজিএসি কাপের। এবার কিন্তু মিস টাইমিং, হাওয়ায় বল, নিচে খেলোয়াড় সচিন শর্মা তিনি লক্ষ্য করছিলেন, বারবার কাপু সাফল করে অফ স্টাম্পে উঠে যাচ্ছিলেন, এখানে বড় উইকেট ফেলেন তিনি। আর কাপু তিনি নিজের উপর খুশি হবেন না, কারণ এই ওভার থেকে দুটো বড় শট এসে গেছিল, অযথা তাড়াহুড়ো করতে গেলেন, উইকেটটা ছুড়ে দিয়ে গেলেন। এখানে প্রথম উইকেটের পতন ঘটে গেল 14 রানের মাথায়। শুরুর সময় 16.33 রিকোয়ার্ড রান রেট, এই হিসেবে এগোনোর দরকার জেকে 11 মেদিনীপুর দলের। 6 ওভার থেকে লক্ষ্যমাত্রা 98। আজকে যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে এজিএসি কাপ 2022-এ 2 লক্ষ টাকা এবং সঙ্গে একটা গর্জিয়াস চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, শিবানী চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এজিএসি কাপ, এবং রানার্স দল পাবে 1.5 লক্ষ টাকা এবং শিবানী চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এজিএসি কাপ রানার্স ট্রফি। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট বাড়ি ফিরবেন সাওয়ারি হয়ে মারুতি অল্টো 800-এ। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইনালকে পুরস্কৃত করা হবে টিভিএস অ্যাপাচি বাইক দিয়ে। চলেছেন সচিন শর্মা, এখানে অনসাইডে একটা সিঙ্গেল আসবে রাজা আলীর ব্যাট থেকে, দলগত সংগ্রহ বাড়বে একটি, মোট রান বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 15, 1 উইকেটের বিনিময়ে। প্রথম ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি। আপনারা জানেন যে 3টি দল ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে পৌঁছে গেছে। রিকি রিহানা কনস্ট্রাকশন, গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল জেভিএ ব্রাদার্স, ডন 11 এবং ওম বেঙ্গল। আর চতুর্থ দল হিসেবে শেষ 4-এ কোন দলকে আমরা পাবো সেই লড়াইটা চলছে 22 গজে। এবং আজকে সকাল থেকে আমরা দেখছিলাম শুধুমাত্র জেলা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, সেটা মুর্শিদাবাদ হোক, দুর্গাপুর হোক, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, অনেক দূর দূর থেকে বহু ক্রিকেট সমর্থক টেনিস ক্রিকেটে তারা এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্থানীয় হোটেলগুলোতে ভিড় জমিয়েছেন প্রথম দিন থেকে। অনেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তাদেরকে রিসেপশন করে আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে রাখার ব্যবস্থা করেছেন কৃষ্ণেন্দু বিষয়। এবং জায়ান্ট স্ক্রিনে চোখ রাখুন, এই ভিড়টা, এই জনজোয়ারটা বলে দিচ্ছে এটা এজিএসি কাপ, এটা ভালোবাসার এজিএসি, এটা গৌরবের এজিএসি। ভেপুর আওয়াজ, দর্শকদের কলকাকলি, সব মিলিয়ে ফাইনাল ডেটা মুখরিত করে তুলবেন এত মানুষ যাদের জন্য এই টুর্নামেন্টের আয়োজন। এবং স্যাক্সোফোনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা পাবো মিস মোহিনীকে, আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি ওনাকে। দ্বিতীয় ওভারের জন্য বোলিং এ নিজামকে আনা হয়েছে। মন্দির প্রান্ত থেকে বল করবেন। প্রথম ওভার খেলা শেষে সংগ্রহ 15, 1 উইকেটের বিনিময়। 2 অপরাজিত ব্যাটসম্যান, একদিকে রাজা আলী, অন্যদিকে মোহিত মিনা। তো ক্যাপ্টেন এখানে নাম্বার 3-এ এসছেন। একটা বড় ম্যাচ, হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, দর্শকরা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন। এবং গত 2 দিন যেভাবে আমরা দেখেছি মানুষের ঢল নেমেছে এখানে, অতীত দিনের সমস্ত রেকর্ডকে তছনছ করে আবার এই মাঠে নতুন রেকর্ড করলেন আপনারা প্রত্যেকে। রাজা আলী এবং জেকে বনসল তার স্বভাবোচিত ভঙ্গিমায় জানিয়ে দিলেন সরলা মেডিকেল স্টোরস ওভার বাউন্ডারি। অনবদ্য একটা ফুল শট আমরা দেখলাম রাজা আলীর ব্যাট থেকে, লেন্থে কমতি ছিল এবং পিছনের পায়ে ভর করে মিড উইকেট অঞ্চলের উপর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। এবং রিপ্লেতে দেখুন কিভাবে শটটি নিয়েছিলেন রাজা আলী, সেটা আমরা দেখাচ্ছি জায়ান্ট স্ক্রিনে। পরের বল নিয়ে দৌড় শুরু করবেন নিজাম, প্রস্তুত হচ্ছেন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান রাজা আলী।
এবারও বল কিন্তু যাবে মাঠের বাইরে আর দিয়ে যাবে 6 রান। সরলা মেডিকেল স্টোর্স ওভার বাউন্ডারি। দর্শকদের আবেগটা দেখুন জায়ান্ট স্ক্রিনে। এই জন্য বলা হয় আবেগের আরেক নাম, ভালোবাসার নাম এজিএসি। এত মানুষ, তিল ধারণের স্থানটুকু নেই, যেদিকেই দু চোখ যাচ্ছে দর্শকদের কলকাকলি। প্রত্যেকে নিজেদের প্রিয় ভেপু নিয়ে এসছেন। এই ভেপুটা আমরা দেখেছিলাম বাঁকড়া সুন্দরবন ক্রিকেট উৎসবে। আজকে এখানে এজিএসি কাপেও মুখরিত হচ্ছে সারা মাঠ। দর্শকরাই আমাদের নয়নের মণি, আপনারাই টুর্নামেন্টের প্রাণ, আপনারাই আবেগ। আপনাদের জন্যই এত বৃহৎ কর্মকাণ্ড। থ্যাঙ্কস টু কৃষ্ণেন্দু বিষয় অ্যান্ড এন্টায়ার টিম। পরের বল নিজাম। এবার কিন্তু গতিময়তার প্রতিচ্ছবি, যথেষ্ট জোরের সঙ্গে এই বলটি করলেন। গতিতে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলেন রাজা আলী। অসংখ্য মানুষ আমাদের সঙ্গে চোখ রেখেছেন ইউটিউব লাইভে। আমরা প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। জেলা, রাজ্য, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে, প্রতিবেশী সমস্ত দেশ থেকে মানুষ প্রত্যেক মুহূর্তে কমেন্ট করছেন। ওয়েল অর্গানাইজড টুর্নামেন্ট। এখানে কিন্তু মিস টাইমিং, উইকেট রক্ষক পিছনে রয়েছেন, কি করলেন? রান আউটের একটা সম্ভাবনা ছিল। রাজা আলী তিনি পিচটা ছেড়ে বেরিয়ে গেছিলেন। এটা ভেবে নিয়েছিলেন যে আউট হয়ে আমাকে ফিরে যেতে হবে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, বলটা যদি সরাসরি উইকেটে আঘাত আনতে পারতেন উইকেট রক্ষক, তাহলে অন্তত ফিরে যেতে হতো ডাগ আউটে। যাই হোক, অঘটন ঘটেনি, কোনো রান আসেনি। এখনো পর্যন্ত সংগ্রহ 27, 1 উইকেটের বিনিময়। জেকে 11 মেদিনীপুর, লক্ষ্যমাত্রা 98, 6 ওভারে। কাটো লেন্থের বল, এখানে লং অন অঞ্চলের দিকে দীপ বল তিনি ছিলেন, তবে দুর্দান্ত একটা এফোর্ট ছিল, শেষ রক্ষা হলো না। সরলা মেডিকেল স্টোর্স বাউন্ডারি। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওভারের পরিসমাপ্তি। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ। 2 ওভার শেষে জেকে 11 মেদিনীপুর দলের সংগ্রহ 31, 1 উইকেটের বিনিময়। বর্তমান রানের গড় 15.50 আর শুরুর সময় দরকার ছিল 16.33। এখান থেকে 24 বলের খেলা বাকি, আর জয়ের জন্য 24 বল থেকে প্রয়োজন 67 রান। 9টি উইকেট রয়েছে হাতে। তো কি হবে ম্যাচের গতি প্রকৃতি? চতুর্থ দল হিসেবে কারা পৌঁছবে শেষ 4-এ? আগামী 4 ওভারের পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারা বিবরণী নিয়ে কমেন্ট্রি বক্সে পরিবর্তন হবে। আমি প্রথমে আমন্ত্রণ জানাবো অভিষেককে, তারপরে আসবে রবিদা। चलिए, तो यहां पे नए गेंदबाज का स्वागत किया है बल्लेबाज ने स्वैग के साथ। 6 के लिए जाएगी गेंद, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर। और इस तरीके से यहां पे ये क्रिकेट मैच आगे बढ़ता हुआ। एक शानदार दिन परसों आपने देखा था इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज को, और आज ये पहुंचेगी अपने अंजाम तक। यहां से जो टीम जीतती है वो सीधे करेगी क्वालिफाई अगले राउंड के लिए, यानी कि सेमीफाइनल के लिए। 3 टीमें तय हो चुकी है सेमीफाइनलिस्ट, चौथी टीम यहां से मिलनी होगी। कौन सी टीम आगे जाएगी, क्या कुछ होगा? गेंदबाज अपने बॉलिंग मास पर तैयार होते हुए फिलहाल धीरे धीरे जैसे जैसे रन्स आ रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है वो गेंदबाज के ऊपर दिखाई दे रहा है। बल्लेबाज तैयार होते हुए। ये लीजिए, ये गेंद जाएगी दूर कितनी, सिर्फ और सिर्फ फील्डर जितनी, और आउट।
और यहां पे थर्ड अंपायर को नो बॉल के लिए रेफर किया है। तो यहां पे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। कैच तो लपक लिया है सही तरीके से, लेकिन अब यहां पर क्या नो बॉल के साथ अंपायर देखना चाहेंगे कि फेयर डिलीवरी। इसी के साथ यहां पर इस फेयर डिलीवरी के साथ समाप्त करेंगे इस गेंद को, और नो बॉल नहीं होगी तो इसी के साथ वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को पवेलियन की तरफ। मोहित मीना जो कि आउट, जो कि बल्लेबाज मोहित मीना टीम के कप्तान, इनके ऊपर जिम्मेवारी भी थी टीम को आगे बढ़ाने की। लेकिन अब देखना होगा कि राजा अली के साथ कौन से बल्लेबाज आगे बढ़ाते हैं टीम को। अभी तक सब कुछ अच्छा बीता है दोनों टीम के लिहाज से अगर देखा जाए। एजीएसी कप 2022 ये शानदार आगाज आपने देखा था और अब आज अंजाम तक पहुंचेगी। एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का दृश्य आप सब देख रहे हैं। तो यहां पे अब बैट्समैन आए हैं। साउन, तो इसके साथ ही यहां पर एक अच्छी डिलीवरी देखने को मिलता हुआ। फिलहाल एक बढ़िया क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर आप सब देख रहे हैं। एजीएसी कप 2022 इसके साथ यहां पर फिलहाल एक अच्छी डिलीवरी के साथ इस गेंद को समाप्त करते हुए अच्छा क्रिकेट यहां पर देखने को मिला है अभी तक जो भी सारी चीजें हैं। इस बार सफल करके खेलने का प्रयास, लेकिन हुए असफल। और इसके साथ यहां पर एक अच्छा क्रिकेट, एक अच्छा माहौल लगातार क्रिएट होता हुआ इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। कुल मिलाकर 16 टीमों ने हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट में। 3 टीम ने सफर को आगे तक जारी रखा है और आज इस मुकाबले से चौथी टीम आपको मिल जाएगी। ये सीधे बल्ले से खेला हुआ ये स्ट्रोक फिर से एक और डॉट डिलीवरी के रूप में यह समाप्त होता हुआ। शॉट तो खेला था लेकिन गेंदबाज फॉलो थ्रो में खुद थे मौजूद। और इसके साथ ही यहां पर 3 ओवर की समाप्ति होती हुई और 3 ओवर के बाद स्कोर 37, लॉस ऑफ 2 विकेट, यानी कि 3 ओवर में अब जीत के लिए 61 रन चाहिए। 18 गेंद और 61 रन्स इन 18 बॉल्स। फिलहाल यहां पर अब कुछ स्ट्रेटेजी तैयार होती हुई स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 61 रन चाहिए इन 18 बॉल्स, 18 गेंदों में। तो अब यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे बल्लेबाज, ये सब कुछ देखना दिलचस्प रहेगा।
भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ किसके हक में यह मुकाबला जाता है। फिलहाल अभी तक जिस तरीके से दबाव डाला है दीप पॉल की अगुवाई वाली टीम ने, वो वाकई काबिले तारीफ है। जो स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग के साथ ये उतरे हैं मैदान पर, जिस तरीके से अभी तक की गेंदबाजी रही है, जो लिखा ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन बंगाल, सिर्फ बंगाल का ही बिगेस्ट टूर्नामेंट नहीं, पूरे देश भर का अब वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चमचमाती हुई ट्रॉफी, एक तरफ रनर ट्रॉफी, दूसरी तरफ विनर ट्रॉफी। यही ट्रॉफी सौंपी जाएगी विनर टीम को 2 लाख रुपीस कैश के साथ, रनर टीम को 1.5 लाख रुपीस कैश के साथ। तो फिलहाल अब यहां पर चौथे ओवर के साथ गेंदबाज तैयार होते हुए, इस ओवर में अभी तक आपने देखा कई सारे गेंदबाजों को, कई सारे क्रिकेटर्स को यहां पर शिरकत करते हुए, लेकिन यहां पे आगे बढ़ी है जो टीम ने बेस्ट परफॉर्म किया है। फिलहाल यहां पर खोद करके निकाला हुआ है ये तरकस से तीर और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ यहां पर बहुत ही तेज झन्नाटेदार तरीके से, और जब गेंद निकली तो इस चौके के साथ अब स्कोर भी आगे बढ़ेगा। जा पहुंचा 41, लॉस ऑफ 2 विकेट और 57 रनों की जरूरत है यहां से अब 17 गेंदों में। इस बीच यहां पर इसको मिड विकेट के ऊपर से निकालना चाह रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं बैट और गेंद के बीच में, और इसी के साथ चहलकदमी फिर भी करेंगे विकेट पर। आज ये लम्हा जो कि पुलवामा के जितने भी हमारे शहीद सैनिक हुए उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने का आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के दिन ही जो पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें कई सारे हमारे देश के वीर सपूत शहीद हो गए थे, और उन्हें यहां से पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि इन तमाम वीर शहीदों को। आज का दिन पूरा देश भूलेगा नहीं, जिस तरीके से जो जख्म दिए थे इन वीर सैनिकों के ऊपर। फिलहाल अब इस मुकाबले की तरफ चलते हैं, और AGSC कप 2022 जो आप सब देख रहे हैं, गेंदबाज तैयार। इस बार फिर से खोद कर निकाला हुआ स्ट्रोक, लेकिन सीधे पहुंची फील्डर के पास, और इस तरीके से जोड़ लीजिए एक और विकेट, एक और झटका लगता हुआ। बहुत देर से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे राजा अली, लेकिन अब इनकी भी एक ना चली और ये अब बढ़ पड़े हैं पवेलियन की तरफ। अब कैसे टीम आगे बढ़ेगा ये सब कुछ देखना दिलचस्प, क्योंकि 98 का जो टारगेट मिला, एक आसान नहीं होगा इतने बड़े लक्ष्य को भेद पाना। फिलहाल आपको विकास शर्मा नए बल्लेबाज, और इसके साथ अब फिलहाल विकास आए हैं। ओहो, ये क्या डिलीवरी थी, चारों खाने चित हो गए विकास और चल पड़े हैं निराश हताश होकर पवेलियन की तरफ। ये विकेट और
जले पर कहते हैं ना नमक छिड़कना, वही वाली बात हो गई यहां पर। अभी अभी वापस गए थे राजा अली, विकास शर्मा आए थे वापस, लेकिन उन्हें उनकी भी एक ना चली और चल पड़े हैं अब पवेलियन की तरफ। इस तरीके से 2 गेंदों पर 2 झटका लगता हुआ गेंदबाज का नाम है निजाम, जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। डिबला अब आए हैं। तो यहां पे अब डिबला आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। इनके ऊपर एक जिम्मेवारी रहेगी टीम को आगे बढ़ाने की। अभी तक कुल मिलाकर अब दबाव की स्थिति में नजर आने लग गई है टीम, क्योंकि जल्दी जल्दी जो विकेट इनके वापस पवेलियन की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन आने के साथ इस बार बल्लेबाज ने स्वागत किया है गेंदबाज का। हैट्रिक पे थे जरूर निजाम, लेकिन उस मौके को गवाया और बल्लेबाज ने भरपूर लुत्फ उठाया। भेजा गेंद को फाइन लेग डीप में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। डिबला सरकार जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी, और ये कैसे टीम को आगे बढ़ाएंगे। 6 नंबर की जर्सी में आपको नजर आ रहे हैं और इनके ऊपर जिम्मेवारी रहेगी अब यहां से, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 12 गेंद और शेष रह जाएंगे। उन 12 गेंदों में कैसे आगे बढ़ेंगे बल्लेबाज। ये शॉट तो कमाल का है, इनटू द फैंस, इट्स अ ह्यूज 6 फ्रॉम वन एंड ओनली मिस्टर डिबला। ये डिबला से आता हुआ बेहतरीन छक्का, और इस बार गेंद को पहुंचाया था बहुत दूर, कोसों दूर 6 के लिए। और इस छक्के के साथ अब स्कोर आगे बढ़ेगा। और अब यहां पे 4 ओवर भी समाप्त होता हुआ, 4 के बाद स्कोर 52, लॉस ऑफ 4 विकेट और 46 रन चाहिए इन 12 बॉल। 26 रन रिक्वायर इन 12 बॉल्स। तो यहां पे अब देखना होगा 46 रन चाहिए यहां पे, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि 12 गेंद अब यहां से बचे रह जाएंगे। और इन 12 गेंदों में क्या कुछ होता है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद रबिदा। ধন্যবাদ অভিষেক। 12 বলে 46 রানের দরকার। ইতিমধ্যে কিন্তু বিজেন্দ্র ভার্মা প্রথম বলটি কিন্তু ডট বল করে ফেললেন। যত সময় যাচ্ছে ততই কিন্তু চাপ বাড়ছে। জেকে 11 এবং এনএস বয়েস, যাদের মধ্যে লড়াই চলছে শেষ 4 যাওয়ার। আজকের সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি খেলোয়াড় নিজের সেরাটুকু দেওয়ার জন্য কিন্তু মুখে রয়েছেন বিজেন্দ্র। পরের বল আবার কিন্তু ডট। আর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ, ডিবলা কিন্তু চাইছেন অন্তত স্ট্রাইকার এন্ডে আসতে, এবং উইকেটের পতন হলো। উইকেটের থেকে বেশি প্রয়োজন কিন্তু রান করতে হবে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে। এবং ডিবলা সুরজিৎ, তার কিন্তু যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আমরা দেখেছি বিগত কয়েক বছর ইতিহাসে ডিবলা সরকারকে একজন ফিনিশার হিসাবে, যেমন শুরুতে ভালো রান করতে পারেন, ঝড় তুলতে পারেন, আবার অন্তত ফিনিশটাও কিন্তু ভালো করতে পারেন, এবং একজন দক্ষ ফিনিশারও বটে। সব থেকে বেশি ডিবলার সরকারকে কিন্তু আরো বেশি কিন্তু নিজের সেরাটুকু দিতে হবে। 10 বল জিততে হলে জেকে 11কে করতে হবে কিন্তু আরো 46টি রান। যত সময় যাচ্ছে যেন জনপ্লাবন হচ্ছে, তিল ধারণে জায়গা নেই। যেদিকে তাকাই যেন মানুষের ঢল। মনে করিয়ে দিচ্ছে বাঙালির শারদ উৎসব। আর সেই শারদ উৎসবে
বড় বড় প্যান্ডেলে আমরা দেখতাম যেভাবে মানুষের ঢল হতো প্রতিমা দর্শনে, প্যান্ডেল দর্শনে, আর মেতে উঠতো শারদোৎসবে। আজকে মেতে উঠেছে সমস্ত ক্রিকেট লাভার্স, যারা ক্রিকেট প্রিয় মানুষ, ক্রিকেট অনুরাগী মানুষ, ক্রিকেট উৎসবে। বিজেন্দর তিনি প্রস্তুত, রাজস্থানের খেলোয়াড়। এবার ড্রিবলা একটি রান নেওয়ার জন্য দৌড়, একটি রান কিন্তু এসে গেল, তবে এই একটি রানের জন্য হবে না, বিগ হিটের দরকার। একটি রান হলে কি হবে, লক্ষ্যমাত্রা তাদের গন্তব্যস্থল কিন্তু ছিল যেখানে 6 ওভারে 98। একটি বল কমলো, একটি রানও বাড়লো, 9টি বলের খেলা বাকি, 45 রানের দরকার। প্রত্যেকটি বল ব্যাটসম্যানদের কাছে কিন্তু বিগ হিট নিতে হবে। আর বাল্লা এই বছরে আমরা দেখেছিলাম উইন্টার কাপে পিকোপাল ব্রিগেডকে কিন্তু একাই হারিয়ে দিয়েছিলেন, একাই ধ্বংসাত্মক ব্যাটিংয়ে। বিজেন্দ্র ইনি ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়, এই টুর্নামেন্টে কিন্তু প্রচুর ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়, ভারতবর্ষের সিংহভাগ রাজ্যের খেলোয়াড়দের আগমন হয়েছে মাঠে। বলতে বলতে ওয়াইট কিন্তু করে ফেলেন একটি রান। এই একটি রানের মূল্য কিন্তু অপরিসীম দলের কাছে। বলের সংখ্যা কিন্তু সেই একই থাকলো, কিন্তু একটি রান বাড়লো, আর জিততে হলে করতে হবে 9 বলে 44 রান। 9টি বল থেকে জিততে হলে 44 রান করতে হবে। জেকে 11-এর 2 মারমুখী ব্যাটসম্যান বাল্লা এবং সুরজিৎ। পরের বল আবার ব্যাটে চালিয়েছিলেন, ব্যাটে বলে যেন সম্পর্ক হচ্ছে না, ততই কিন্তু চাপ বাড়ছে। একটি রান ইতিমধ্যে সংগৃহীত হলো লেগ পায়ের হাত ধরে। প্রত্যেকে উৎসাহিত করছেন মারুফ, সময় নেই, পাহাড়ে চড়তে হলে এখন থেকেই কিন্তু তোমাকে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে, সাইকেলে নয়, মোটর সাইকেল নয়, অন্তত দিল্লি যেতে হলে হাওয়াই জাহাজে কিন্তু যেতে হবে। বিপ্লব সরকার, এই বল কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, 43 রান 8 বলে, ভার্মা রোড প্রান্ত থেকে। পরের বল ড্রাইভ একেবারে মিড উইকেট অঞ্চলে, আর 4টি রান হল। সঙ্গম তেওয়ারি এবং নাদিমকে আমরা দেখলাম, তার ফাঁকে কিন্তু বল মাঠের বাইরে, সরলা মেডিকেল স্টোর্স বাউন্ডারি, আর একটি বাউন্ডারি অর্থাৎ 4টি রানের সুবাদে জয়ের জন্য দরকার কিন্তু আরো 7 বলে 39। 7টি বল থেকে করতে হবে 39 রান। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিনিয়ত দর্শকদের দর্শন করানো হচ্ছে জায়েজ স্ক্রিনে, এনজয় করছে। এজিএসি কাপের মজাটাই আলাদা। এজিএসি কাপের দর্শকদের রিয়াকশনটা দেখুন, কিভাবে তারা আনন্দে মেতে উঠেছে। প্রত্যেকটা মুহূর্তের সাক্ষী টেনিস ক্রিকেট.in। মাঠে আবার কিন্তু টাইমিং হয়নি, বাপিকে ফিল্ডিং করতে দেখলাম আমরা, তারই ফাঁকে কিন্তু একটি রান। এই ওভারে কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিগ হিট আসেনি, যেখানে বিগ হিটের প্রয়োজন ছিল সেই জায়গায় কিন্তু দুর্দান্ত বল করে গেলেন বিজেন্দর ভার্মা। আর বিজেন্দর তার কোটাটিও শেষ করে ফেলেন। আগের ম্যাচেও আমরা দেখেছিলাম একটি উইকেট পেতে, আর সিস্টার দলের বিরুদ্ধে আবার এই ওভারেও বিজেন্দ্র কিন্তু সফল হয়েছেন একটি উইকেটে। টুর্নামেন্টে 2টি উইকেট পাওয়া হলো, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ওভার ছিল কিন্তু এটি, মাত্র 8টি রান দিলেন, 2 ওভারে 14 রানের বিনিময়ে একটি উইকেট দখল করলেন। আর এদিকে একটি ওভারে খেলা বাকি, শেষ ওভার। আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যানিশ বয়েজ দলের সমস্ত খেলোয়াড়রা একজোট হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছেন, অন্তত আমরা কিন্তু অনেকটা এগিয়ে রয়েছে মানসিক দিক থেকে। 38 রান, খুবই কঠিন সময়, কঠিন সময়ে কিন্তু পরিস্থিতিকে মানানসই হতে হবে কিন্তু ব্যাটসম্যানদের, যদি না বোলার কোনো অতিরিক্ত নো বল করে ফেলেন। এই ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ বল হচ্ছে কিন্তু নো বল, আর সেই নো বল থেকে কিন্তু যদি কোনো বড় শট হয় তবুও কাজটা যে কঠিন সেটা কিন্তু জানেন দুই ব্যাটসম্যান। 6 বলে 38 জয়ের জন্য দরকার জেকে 11 দলকে, জেকে 11 মেদিনীপুর দলকে। আর আমরা চোখ রাখবো ইতিমধ্যে যে সমস্ত দল কোয়ালিফাই করেছে সেমিফাইনালে। লটারির প্রস্তুতি পর্ব চলছে আমাদের পৃষ্ঠপোষক
তৎপরতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি পরের সিডল কিভাবে তৈরি হবে, কোন দল কোন দলের সাথে খেলবে। ওম বেঙ্গল, জেভিএ, ব্রাদার্স, ডন 11 এবং রিকি রিহানা যারা ইতিমধ্যে কিন্তু শেষ চারে পৌঁছে গেছেন। হারমান, পাঞ্জাব তনয় হারমান, শেষ ওভার, প্রথম বল, লো ফুল টস, আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মন্দিরের সামনে কিন্তু পাঠিয়ে দিলেন ডিবলার সরকার। ডিবলার সরকার প্রথম বলেই কিন্তু ওভার বাউন্ডারি। আর জিততে হলে করতে হবে আরো কিন্তু 5টি বল থেকে 32, 5 বলে 32। ইউনিক কাপে এবছরই দরকার ছিল শেষ ওভারে 36। রাহুল ভার্মা কিন্তু 5 বলে 5টি ছক্কা মেরেছিলেন, আর যখন দরকার ছিল শেষ বলে 4 রান, কিন্তু সেই বলে কিন্তু তিনি বাউন্ডারি কিংবা ওভার বাউন্ডারি মারতে পারেননি। সেটিও রয়ে গেছে দর্শকদের মণিকোঠায়। ইউনিক কাপের 5টি ছক্কা রাহুল ভার্মা, সারা মাঠ একেবারে উদ্বেলিত ছিল। আসছেন হারমান, এবার ফুল টস, এটিও কিন্তু মাঠের বাইরে। আর সরলা মেডিকেল স্টোর্স ওভার বাউন্ডারি। বলটা দেবেন, বলটা। গর্জে উঠছে ব্যাট সুরজিতের, আর গর্জে উঠছে দর্শকরা। আসলে এইরকম মার যেন আগেই দরকার ছিল। শুরুর দিকে ব্যাটসম্যানরা যেভাবে অন্তত মন্থর ব্যাটিং করলেন, শেষের দিকে অনেকটা চাপ বেড়ে গেল কিন্তু ব্যাটসম্যানদের উপরে। 4 बॉल 26 रन, 4 गेंद बाकी, अभी भी 26 रन चाहिए जीतने के लिए। 4 गेंद में 26 रन। और প্রত্যেকটা পড়তে পড়তে দর্শকরা উপভোগ করছেন। এবার টুর্নামেন্টে যদি আমরা দেখি, রোহিত, রিকি রেহানা দলের 2টি ম্যাচে 99 রান করেছেন, দুর্ধর্ষ ব্যাটিং করেছেন, এবং উইকেটের দিক থেকে কিন্তু বিজয় গাড়ওয়ালি সবার আগে এগিয়ে। 2টি ম্যাচ থেকে তিনি কিন্তু 7টি উইকেট দখল করেছেন। তার ঠিক পেছনে রয়েছেন রিকি রেহানার সুরাজ, তিনিও কিন্তু 6টি উইকেট দখল করেছেন এখনো পর্যন্ত। হারমান 4 বলে 26, আবার প্রস্তুত ডিবলা, পরের বল শটে, এবং সেটিও কিন্তু মাঠের বাইরে। আর পরপর 3 বলে 3টি ওভার বাউন্ডারি, হ্যাটট্রিক। আর হ্যাটট্রিকের থেকে কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি নো বল কিংবা ওয়াইড। 3 বল জিততে হলে করতে হবে কিন্তু 20 রান জেকে 11কে। সুরজিৎ বহু যুদ্ধের যোদ্ধা, বহু যুদ্ধের নায়ক। তার ক্রিকেট কেরিয়ার যদি আমরা দেখি, বিশেষ করে ড্রাগন কাপে কি অসাধারণ ব্যাটিং করেছিলেন, আজও কিন্তু ইতিহাস রয়ে গেছে। বহু শতরান করেছেন, বহু ম্যাচ জিতিয়েছেন। 3টি বল থেকে করতে হবে আর মাত্র 20 রান। আমরা দেখতে পাচ্ছি জেকে 11-এর সভ্য সমর্থকরা 2টি হাত জড়ো করে বারবার কপালে ঠুকছেন। হারমান এবারও স্লটে, এবং সম্ভবত সেটি মাঠের বাইরে। 4 বলে 4টি ওভার বাউন্ডারি। হারমান খুশি হতে পারছেন না। দর্শকদের গগনভেদী চিৎকার, ভেপুর আওয়াজ, কলকাকলে মুখরিত আজকের এই ফুটবল মাঠ যেন অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে। আর প্রতিটি ক্রিকেট প্রিয় মানুষ কিন্তু ধন্যবাদ জানাচ্ছে এজিএসি কাপের কর্মকর্তাদের, কৃষ্ণেন্দু বিষয়ী, সঞ্জয় সরকার এবং প্রত্যেক মেম্বারদের। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অপরন্ত উদ্যোগ বাংলা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষে জায়গা করে নিয়েছে কিন্তু আজকের এই টুর্নামেন্ট। 5ম বল, আবারও স্লটে, এবং সেটিও মাঠের বাইরে। 5 বলে 5টি ওভার বাউন্ডারি। 5 বলে 5টি ওভার বাউন্ডারি। সাবাস সুরজিৎ সরকার, তোমাকে স্যালুট জানাই। যেখানে এত এই মাঠে ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়রা, আর সেই জায়গায় আমাদের এই জেলার খেলোয়াড়, এই রাজ্যের খেলোয়াড়, 5 বলে 5টি ছক্কা। বলতে বলতে পরের বল, এবার কিন্তু নিচে দ্বীপফল, না হলো না, তবু মনে রয়ে গেল ড্রিবলার দুর্ধর্ষ ব্যাটিং। তাকে স্যালুট জানাচ্ছে সারা মাঠের দর্শক। যেখানে ভিন রাজ্যের, পড়শি রাজ্যের এত খেলোয়াড়দের ভিড় ছিল, আমাদের এই জেলার, এই রাজ্যের খেলোয়াড় হয়তো জেতা হলো না, তবু রয়ে গেল
তার এই 5 বলে 5টি ছক্কা মারার স্মরণীয় ইনিংস। এএনএস বয়েজ সেমিফাইনালে প্রবেশ করলো। চারটা টিমের 4টে অধিনায়ককে আমরা মঞ্চে ডেকে নেবো, লটারি করব এবং লটারিটি লাইভ দেখানো হবে। লটারিটি আমাদের ক্যামেরার মধ্য দিয়ে লাইভ দেখানো হবে, স্ক্রিনে দেখতে পাবেন কার সঙ্গে কার খেলা পড়ছে। এজিএসি কাপ 2022 এর লটারি হবে 4টে দলের, যে 4টি দল এনএস বয়েজ রিকি